السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ 13 اور 14 ستمبر کو بنو اور لکی مروت میں مزید 31 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے شمالی وزیرستان میں 35 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اس آپریشن میں ہمارے 12 جوان بھی شہید ہوئے، جن کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 13 ستمبر کو بنو کا خصوصی دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان کو 2 ٹوک پیغام بھی دیا کہ وہ خارجیوں اور پاکستان میں سے اب ایک کا انتخاب کر لیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا دہشت گردی کا گڑھ بنتا جا رہا ہے، مگر حیران کن طور پر پی ٹی آئی کی حکومت اپنی فوج اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے دہشت گردوں کی خاموش سہولت کار بنی ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال 12 جوانوں کی نماز جنازہ میں صوبائی حکومت کی عدم شرکت ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس جنازے میں شرکت کے لیے اسلام آباد سے بنو پہنچ گئے، مگر وہاں کا وزیر اعلیٰ پشاور سے اٹھ کر بنو نہیں آ سکا۔ عمومی تاثر یہی ہے کہ علی امین گنڈاپور نے شہداء کے جنازے میں شرکت نہ کر کے اپنی سائیڈ چن لی ہے اور پیغام دے دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاک فوج کی قربانیوں کو نہیں مانتی۔ خیبر پختونخوا حکومت اور وزیر اعلیٰ کی نماز جنازہ میں غیر موجودگی پوری قوم کے لیے دکھ اور شہداء کے خاندانوں کے لیے اذیت کا باعث بنی۔ جن بیٹوں نے وطن پر، خیبر پختونخوا پر اپنی جان قربان کی، ان کے جنازے میں شرکت نہ کرنا شہداء کی قربانیوں کی سب سے بڑی توہین ہے۔ ناظرین، شہداء کی نماز جنازہ میں غیر حاضری ایک سوچی سمجھی موو تھی۔ اس کا مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف وفاق اور پاک فوج کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے یہ وہ اقدام ہیں جن کی سیاسی قیمت ضرور چکانا پڑتی ہے۔ سیاسی میدان میں انقلاب کے دعویداروں کی صورتحال یہ ہے کہ 2 برسوں میں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ایک بھی ڈھنگ کا احتجاج یا جلسہ تو نہ کر سکے، مگر پاکستان کی شکایت لگانے اقوام متحدہ جا پہنچے ہیں۔ جی ہاں، ابو بچاؤ مہم کے اگلے مرحلے میں قاسم اور سلیمان نے اقوام متحدہ کو اپروچ کیا ہے اور دہائیاں دی ہیں کہ ان کے والد کو جیل میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے اور طبی سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی ہیں۔ پروپیگنڈا کا لیول یہ ہے کہ دیسی مرغے کھانے والے شخص کے بیٹے دعویٰ کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ناقص خوراک دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں مدد مانگی جا رہی ہے۔ یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اقوام متحدہ کب سے چوری اور کرپٹ پریکٹسز میں سزا یافتہ مجرمان کو رہائی دلوانے کا فورم بن گیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا بھر کے چور اقوام متحدہ جا پہنچتے اور یہی دہائیاں دیتے کہ مائی باپ ان کے ساتھ جیل میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور انہیں بس کسی بھی طرح رہا کرایا جائے۔ کیا پی ٹی آئی کارکنان اب اپنے لیڈران سے پوچھنے کی ہمت کریں گے کہ وہ کوئی غلام تھوڑی ہیں جو کسی غیر ملک کی مدد لینے جا پہنچتے ہیں؟ یہ کیسا رشتہ ہے کہ قاسم اور سلیمان اڈیالہ جیل میں قید اپنے والد سے ملنے پاکستان تو نہیں آئے، مگر اقوام متحدہ جا پہنچتے ہیں؟ ان سے اچھے تو پی ٹی آئی کے وہ کارکن ہیں جو امریکہ یا دیگر ممالک سے مانگنے کے بجائے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ جی ہاں، تحریک انصاف کے کارکنان آج کل مشن نور پر ہیں۔ اس مشن کے مطابق پی ٹی آئی والے کسی ایک مقررہ تاریخ کو رات 8-9 بجے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دیں گے اور اللہ سے اپنے لیڈر کی رہائی مانگیں گے۔ ناظرین، اذان دینا ایک اچھا عمل ہے، مگر خالی اذانوں سے بہتر ہے کہ پنجگانہ نماز باجماعت پڑھی جائے اور اللہ کے حضور اپنے لیڈر کی رہائی کی دعائیں مانگے جائیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، کسی بھی کارکن کی دعا قبول ہو سکتی ہے اور آپ کا لیڈر رہا ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے اور گولڈ سمتھ کے نواسے قاسم اور سلیمان بھی اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر اذانیں دیں گے اور اپنے والد کی رہائی میں حصہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے بڑا کام کر گزریں گے۔ انہی دعاؤں اور بد دعاؤں کے گرد گھومتی سیاست پر آج ہم اپنے اسی پروگرام میں بات کریں گے، مگر ہمیشہ کی طرح ایک بریک۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت سیدھی بات میں مجھے جوائن کیا ہے ویری آنریبل جی نہال ہاشمی صاحب نے، جو کہ
नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई ज्वाइन करने के लिए, मेरा साथ दे रहे हैं। वेरी ऑनरेबल रज़ा हारून साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। लास्ट बट नेवर द लीस्ट लालचंद माली साहब हैं जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आगाज़ माली साहब आपसे करना चाहूँगी। ज़ाहिरी सी बात है, एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कतर पहुँचे हुए हैं, एंड डेफिनेटली उस हवाले से हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर भी एंड ऑफ कोर्स अदरवाइज़ भी भरपूर कवरेज तो जारी है। उसके बारे में भी अगर आप कुछ लब कुशाई करना चाहते हैं तो ये फ्लोर आपके लिए हाजिर है कि पाकिस्तान या अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान की पोजीशनिंग को लेकर के आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने मूव किया है, यू थिंक सो इट्स अ गुड मूव। लेकिन सर मेरा बेसिक सवाल आपसे कुछ और है। बेसिक सवाल मेरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हों, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की जंग हो, जो कि इस टाइम पर इतनी ज़ोर पकड़ती जा रही है कि ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारे जवान जो हैं वो शहादतें नोश करते जा रहे हैं, और ऐसे में हमारे फील्ड मार्शल हों, हमारे वज़ीर आज़म हों, वो 13 सितंबर को बन्नू का ख़ुसूसी दौरा करते हैं। मुझे आपकी वहाँ पर सूबाई क़यादत नज़र नहीं आई। ये जानबूझकर आप लोगों ने किया है, इत्तफाक हुआ है? क्योंकि ये बड़ा एक अजीबो गरीब सा मैसेज गया है पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि ऐसा लगा कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी साइड चुन ली है। केपीके में जो टेररिज्म है और जो शहादतें हो रही हैं, उसके हवाले से जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जितनी उसकी तकलीफ है, परेशानी है, शायद किसी को हो। और उन्होंने जेल से भी यही कहा है कि हर सूरत में ये ऑपरेशंस बंद होना चाहिए। ये ऑपरेशंस इस मुल्क में इसका हल नहीं है। कोई दर्जनों ऑपरेशंस हो चुके हैं। इसको हमें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना चाहिए। अफगानिस्तान से बात करना चाहिए। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहा कि आप भी अफगानिस्तान से बात करें ताकि इस मामले का कोई देरीना हल ढूंढा जा सके। हर दफे यही कहानी रिपीट होती है कि दहशतगर्द आ गए, फिर कार्रवाइयां शुरू हो गई, और फिर जो है वहाँ की लोकल अवाम जो है उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ गया। तो हर दफा की ये कहानी अब बंद होना चाहिए। हमारे बॉर्डर्स जो है वो सिक्योर होना चाहिए। हमारे बॉर्डर पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा जो कोई अफसोस ओरिजिनल करना, काम है जनाजे पर उसको जाना, ध्यान देना चाहिए। शुहदा के वालिदैन के को जाके कोई बिल्कुल तसल्ली जाना देना, चाहिए, कोई बिल्कुल एक जाना नेशनल चाहिए, धारे के अंदर बिल्कुल शामिल होना, कुछ इस बारे में भी आपके लीडर ने जेल से इंस्ट्रक्शंस दिए थे अली अमीन गंडापुर साहब को, या बिल्कुल दिए थे जाना उन्होंने माने चाहिए, नहीं, शिरकत बिल्कुल। नहीं की आप लोगों ने जनाजे में? वो एक बड़ी एक अजीब सी आप लोग की इमेज गई है। इसके ऊपर अगर कोई बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन वरना मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है माली साहब, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है सीरियसली। बाकी एक मिनट सुन ले मेरी बात। नॉर्मल डेज होते ना, आप जितना चाहे मर्जी मरियम नवाज पे तनकीद करें, उनके जापान के दौरे पे करें, आपको शहबाज शरीफ साहब की तर्ज हुक्मरानी पसंद नहीं आ रही, द फ्लोर इज़ ओपन, आप जितना चाहे मर्जी तनकीद करें। लेकिन जब आप ऐसे टाइम पर तनकीद करते हैं ना कि आपके अपने चीफ मिनिस्टर उठ करके बन्नू जनाजे में शिरकत करने के लिए नहीं जा सकते, जब द हुज एंड हुज ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टिल द फील्ड मार्शल वो सब के सब वहां पर गए हैं। पूरा का पूरा पाकिस्तान है वो सोग में है कि जी हमारे जो जवान हैं, हमारे शोधा, उनके साथ क्या हो रहा है। और ऐसे में फिर आप मुंह खोल करके बगैर किसी हिचकिचाहट के आप मरियम नवाज के जापान के दौरे को क्रिटिसाइज करते हैं और आसिफ अली जरदारी के दौरे को क्रिटिसाइज करते हैं। सर मुझे तो ये मंतक समझ नहीं आती कि खुद आपसे जनाजों में शिरकत हो रही है, आपके चीफ मिनिस्टर से पूछा जाता है कि आप सैलाब मुतासरीन से क्यों नहीं मिलने जा रहे या उन इलाकों का दौरा नहीं कर रहे, तो वो ऑफिशियली ये जवाब देते हैं कि मैंने जाके क्या वहां उनको तंबू लगा कर देने हैं। और शहबाज शरीफ से और आसिफ जरदारी से और मरियम नवाज से आपकी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो कतर के दौरे पे भी ना जाएं, वो सऊदी अरेबिया भी ना जाएं, वो कहीं भी ना जाएं, और वो सैलाब के पानी में उतर कर सैलाब के पानी को नापे। सर कैसे कर लेते हैं आप ये चीजें? आप शोधा को हवाले से आप अली अमीन गंडापुर या उसकी हुकूमत को निशाना बनाना चाह रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात बहुत सुनते, हम चाहते हैं शहादतें होने नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये मुल्क सिक्योर होना चाहिए। हम चाहते हैं जो अपनी जिम्मेवारी जिसकी है वो उनको निभाना चाहिए। और जहां तक मैंने ये आपको आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था शायद, और इस दफा भी कह रहा हूं, जितना कंपेंसेशन बनता था वो कंपेंसेशन फ्लड विक्टिम्स को दिया जा चुका है। जो हलाकतें हुई उनको भी दिया जा चुका है। केपी की हुकूमत ने अपना काम पूरा किया है। तो दूसरी तरफ आप देखें क्या हुआ है आज तक पंजाब में। और पंजाब में एक तरफ तो आप उनको मुआवजा नहीं दे सके हैं, उनको
कोई रिलीफ नहीं दे सके हैं, आप पूरा रेस्क्यू नहीं कर सके हैं, अभी तक लाशें बहकर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ आपकी पूरी क़यादत, आपके प्राइम मिनिस्टर, बहुत आपके बहुत बहुत पार्टी वक्त मैंने अब आपका ले लिया माली साहब, और बहुत वक्त आपने शो में दे दिया। आपका लुब्बे लुबाब आई एम श्योर निहाल हाशमी साहब को भी और रजा हारून साहब को भी समझ आ गया है। अब ज़रा फास्टन योर सीट बेल्ट, चाय लेनी है, पॉपकॉर्न लेने हैं, बैठ करके आराम से अब इनका भी मौक़िफ़ सुन लें। निहाल हाशमी साहब, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग उल्टा शोधा पे सियासत कर रहे हैं, और जो इतनी लंबी चार्जशीट क्या आपने पंजाब में किया, क्या आपने मुल्क में सैलाब के तबाहकारियों के लिए किया, इनको जवाब दे दीजिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, मैं कोई नई बात नहीं करूंगा, जो रिकॉर्ड है उसको ताज़ा करो, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जो तारीख है, रिकॉर्ड है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लफाजी भी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आज के दिन हमें दो चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो हमारे सैलाब ज़दागान लोग हैं, हाँ वो केपी के हों, पंजाब के हों, सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों, कश्मीर के हों, जीबी के हों, वो इंसान है, और हमें सियासत से बालातर होकर के अपनी ज़ाती रंजिशें एक तरफ करके, जैसे जंग के मैदान में होता है ना कि आप सीज फायर करते हो, तो आज जो हमारे साथ ये हम क्लाइमेट से हम जूझ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, मुकाबले की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि क्लाइमेट से नहीं की जाती, तो इसमें हमें सीज फायर करना चाहिए। हमें आज पीटीआई या पीएमएलएन या जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी से बहुत बालातर होकर के पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना चाहिए। वो कभी आपके वोटर हैं, कभी हमारे हैं, कभी, मगर वो इंसान है, और इस मुल्क में रहने वाले शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, मगर हैं तो वो इंसान। और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं समझता हूँ ये बात कर दूँ कि मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब पहला स्पेल आया था केपी में, तो खुद पहुंचे थे, लोगों की दुख दर्द में शामिल हुए, लोगों के साथ बात की, एनडीएमए को भेजा, सूबाई हुकूमत को कहा आए दस्त ताउन बढ़ाते हैं, मिल के काम करते हैं, सियासत फिर कर लेंगे। और मैंने हालिया दिनों में देखा कि मुल्तान में और उसके गिरद नवा में जब सैलाब आया, तो मैं साबिक वज़ीर आज़म मौजूदा चेयरमैन सेनेट के साहबजादगान को, मुस्लिम लीग के लोगों के साथ, मरीम बीबी और हमारे जो भी जिम्मेदारान थे उनके साथ एक जहती करते देखा। और मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के लोगों को, वजीराबाद के लोगों को और हाफजाबाद के लोगों को कि जिस खूबसूरती से वो अपनी मदद आपके तहत और गवर्नमेंट के साथ ये चीज़ को महसूस करते हुए कि हमें एक दूसरे का साथ देना है, सहारा बनना है, एहसन तरीके से उन्होंने सैलाब का मुकाबला किया, अपनी गलती कोताहियों से सीखा। इसी तरह मोहतरमा मरियम नवाज साहब मुसलसल पंजाब के हर अजला में रही हैं, वो एपी के इलाके में मरी, जहां भी आप कहें शी इज देयर, और जितनी मुनज़्ज़म अंदाज से रिहेबिलिटेशन कैंप्स को नजर नहीं आ रही ना निहाल हाशमी साहब, वो नहीं नजर आ रही है माली साहब को। माली साहब को आपकी शोहदा की सियासत नजर आ रही है। जी सर, जी सर, एक मिनट जरा मुझे कंप्लीट करने दें। जितने एहसन तरीके से वो कर रहे हैं और सबको हम वेलकम कर रहे हैं। मैं इस मौके पे सिंध के पीपल्स पार्टी के सदर जनाब निसार खोरो का भी जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा 1 महीने के लिए सीज फायर करें। हम भी आपसे कहते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई कमी कोताही, हम फरिश्ते नहीं है, आप हमारी रहनुमाई करें, हमारे हाथ में हाथ डालें। हम उन डूबते हुए का या जो बेसहारा लोग हो रहे हैं उनका कोई आज आप उसको आइडेंटिफाई किसी मजहब से, किसी सियासी जमात से ना करें, उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी शनाख्त करें एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसान। उसके बाद हम आते हैं, दूसरा जो हमारा मसला है वो दहशतगर्दी है। 2 आदमी हो या 200 हो, नुकसानात पाकिस्तान के जो नौजवान है, कड़ियल जवान है, वो हंसते खेलते हमारे आपके सुकून के लिए, चैन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करें। हम और क्या दे सकते हैं उनको? तो अल्लाह इसका अजर देगा। हम सिर्फ एक चीज दे सकते हैं उनको, और वो चीज है कि हम उनकी इस कुर्बानी को एहतराम करें, उसका, उनके दुख दर्द में शामिल हो। जो लोग उनके घरों पे जा रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया का, हमारा दीन भी और दुनिया का हर महज़्ज़ब माशरा, हर कल्चर ये कहता है कि जो लोग किसी और के लिए अपनी कीमती जान से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है, किसी और के लिए, किसी अजीम मकसद के लिए अपनी जान का नजराना पेश करें, उनको आखिरी जो होता है ना। इसलिए आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा खूबसूरत एक निज़ाम बनाया कि
ہمارے جنازے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور ہم ان کے میں اتنے احترام سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, سلام پھینک کے ہم رخصت کرتے ہیں اور ان کے دعائے خیر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں کہ ان کے درجات اعلیٰ کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان سب کے باوجود پاکستان میں بڑی ریزیلینس ہے. آج ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی نہیں بھولیں, ہم امہ کو بھی نہیں بھولیں. اگر آج وزیر اعظم صاحب گئے ہیں مظلوم فلسطینوں کی آواز بننے کے لیے, اگر آج مریم نواز نے سینکڑوں ٹن خوراک غلہ بھیجا ہے غزہ کے لوگوں کے لیے, اس سے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے, اسے سراہنا چاہیے. اگر آج اس خطے میں, ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں, ایک دہشت گرد ملک ہے اسرائیل, اس کو روکنے, لگام دینے کی بات کرتے ہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, تو ہمیں آپ کو سب کو فخر ہونا چاہیے. دیکھیں جب آپ کا کوئی بھی سربراہ مملکت جب ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ آپ کی نمائندگی کرتا ہے, وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتا. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آج کے دن سیز فائر کریں, سیاسی اختلافات ہم کر لیں گے, بہت وقت پڑا ہے, پہلے سنبھل لینے دو, پہلے ملک کو بچ لینے دو. میں نے ساحل پہ کھڑے ہو, تمہیں کیا غم, چلے جانا. مگر آپ پہلے تو اس طرح تو کریں نا کہ پاکستان کے لوگوں کو ڈوبنے نہ دیں, ون مین شو نہ کریں, ہمیں متحد کریں, جوڑنے کی بات کریں. توڑنے کی بات تو کرنا ہر کوئی کر رہا ہے, پاکستان کو توڑنے کی بات. پاکستان کے دشمن جو بیٹھے ہیں اندرونی اور بیرونی, وہ اس نہال کام بھائی میں پر بات بہت بڑھ چکی ہے نا. وہ بقول ندیم افضل چند صاحب کے گل ود گئی ہے جس طرح وہ کہتے تھے, اور ان کا ڈائیلاگ بڑا فیمس ہوا. وہ اس لیے بیکاز قاسم اور جو سلیمان ہے وہ تو اقوام متحدہ کو اپروچ کر رہے ہیں. میں اس چیپٹر کی طرف بھی آؤں گی, لیکن مجھے الاؤ کریں ذرا میں اسی پوائنٹ پہ رضا ہارون صاحب کو بھی شامل کر لوں, کیونکہ اکیلے شہباز شریف صاحب نہیں ہیں جو کہ کسی دورے پر ہیں. صدر آصف علی زرداری بھی چین کے 10 روزہ دورے پر ہیں, اور یقین جانیں مجھے تو پتا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی کچھ بہت ہی اچھی کام کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں. لیکن مالی صاحب کو کیونکہ کھٹک رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو بھی ساتھ گئی ہیں, بلاول بھٹو بھی ساتھ گئے ہیں, پورے فیملی ممبر ساتھ گئے ہیں. رضا بھائی آپ چلے جاتے تو شاید مالی صاحب کو اتنا پرابلم نہ ہوتا, آپ بھی چلے جایا کریں ان کے ساتھ اس طرح کے دوروں کے اوپر. آپ دیکھیں نا ابھی وہ بلاول صاحب کے جانے پر, آصفہ صاحبہ کے جانے کے اوپر مالی صاحب کو پرابلم ہو رہی ہے, آپ چلے جاتے تو نہ بولتے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب گئے ہیں چین کے دورے پہ, ایم او یو سائن ہوئے ہیں. آج بھی جو ایم او یو سائن ہوا ہے تو شاید مالی صاحب کی نالج میں نہ ہو. تھوڑی معلومات رکھیں, اچھی بات ہوتی ہے تنقید کرنے سے پہلے. کہ وہاں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب موجود تھے جو انرجی کا, وہاں گیسیفیکیشن کا, تھرکول کا ایم او یو سائن ہوا ہے. ان کے ساتھ شرجیل میمن صاحب بھی کھڑے ہیں, چین میں ہی ہیں دونوں, اور وہ ظاہر صوبائی وزیر ہیں تو اپنے صوبے کی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور وہاں وہ سائن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک ٹیم گئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے سلیم مانڈی والا صاحب ہیں, سینیٹر ہیں, وہ بھی ساتھ گئے ہیں. تو ٹھیک ہے, بیٹے اور صاحبزادے صاحبزادی گئی ہیں. تو اس پہ رضا بھائی ویسے تو ابھی مالی صاحب نہیں بولیں گے, لیکن مجھے پتا ہے اب اس پر مالی صاحب پتہ کیا بولیں گے, میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں. اگر پورا کا پورا سندھ کیبنٹ اور پوری کی پوری سندھ کی جو لیڈرشپ ہے وہ چلی گئی ہے وہاں پر چائنا میں, تو آپ نے سیلاب کو کس کے لیے چھوڑا ہے بھائی؟ آپ کے بھی وہاں پہ اب ریڈ الرٹ ہے. دیکھیں نا مالی صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے, آئی ریڈ ہز مائنڈ. اب وہ یہ بولیں گے, اب اس کے اوپر بھی جواب دے دیجیے. میں نے پری ایمپٹ کر لیا ان کا ریاکشن. جی اصل میں مالی صاحب نے خود ہی, ان کے لوگ کہتے ہیں نا کہ 2-3 سال میں ہمیں تو گورننس کرنی آئی نہیں, ہمیں ٹائم ملتا تو ہم سیکھتے. تو گورننس کا طریقہ کار جیسے نیال بھائی کہہ رہے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سسٹمز ان پلیس ہوتے ہیں, پوری انتظامیہ ہوتی ہے, منتخب نمائندے ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہے صوبے کے اندر. سندھ میں تو میئرز بھی ہیں نا, ان کو شاید نہیں پتا ہوں گے, سندھ میں تو میئرز بھی ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر. تو میئر, صوبائی پوری حکومت, صوبائی وزیر اعلیٰ, یہ سب لوگ وہاں موجود. اسی طرح پنجاب میں موجود ہیں, پنجاب کارکردگی دکھا رہے ہیں اپنی. کے پی میں بھی گنڈا پور صاحب ٹھیک ہے, وہ پیپلز پی ٹی آئی کے ہیں, لیکن اچھی کارکردگی دکھائی. سیلاب میں انہوں نے لوگوں کی داد رسی کی, وجہ سی بھی کی, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ چل رہی ہیں, اور ایسا نہیں ہوتا کہ آج پرائم منسٹر جو ہے وہ قطر نہیں جاتے. یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات کر دی میرے دوست نے. ایک انٹرنیشنل بہت بڑا واقعہ ہوا ہے قطر میں, دہشت گردی ہوئی ہے, اسرائیل نے حملہ کیا ہے, اس کے بعد جا کر بھائی چارے کا اظہار کرنا, اور پھر آج وہاں عرب اسلامی ممالک کے سربراہان کی کانفرنس چل رہی ہے وہاں پہ, اور بڑے بڑے اعلانات ہو رہے ہیں, اس کو فالو. سارا کا سارا مسئلہ جو ہے نا وہ قیدی نمبر 804 کے ارد گرد دنیا نہیں گھومتی ہے میرے بھائی. نہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کے ہی مسئلے ہیں, نہ پی ٹی آئی, نہ مسلم لیگ, نہ پیپلز پارٹی. اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کو دنیا میں ہر سٹیج پہ, ہر پوزیشن پہ جو ایک آپ کی مارکہ حق کے بعد جو ایک پاکستان کی ایک یونیک
पोजीशन हुई है, पाकिस्तान अब ऐसे तमाम अहम फोरम्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है, और हमारे सरबराहान जो हैं, चाहे वजीर आजम हो, प्रेसिडेंट हो, फील्ड मार्शल साहब हो, उनकी मौजूदगी इन प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा करती है। इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, फॉरेन रिलेशंस होते हैं। सिर्फ मैंने कहा ना कि कैदी नंबर 804 का इशू नहीं है, उनकी तो पूरी सियासत बेचारों की अब उसके इर्द गिर्द हो गई ना, उसमें भी इनके अंदर बड़े डिविजन्स हो गए हैं, बड़े इनके अंदर बहुत सारी चीजें हो गई हैं, अभी तो बहुत कुछ आ रहा है, इनके अंदर से ही बहुत तनकीद हो रही है, अंदर से तोड़ फोड़ हो रही है। बिनिश साहब में और आप क्या बोले। अच्छा एक बात और, आपने एक इशू पे और बात भी की लेकिन आधी बात करी। तालिबान जो है टीटीपी का 2013, ये निहाल भाई बैठे हैं ये, और हम तो ग्राउंड पे थे ना, दो इलेक्शन में बाकायदा ऐलान करके 3 जमातों को, खास तौर पे उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अवामी नेशनल पार्टी को और एमकेएम को बाकायदा ऐलान करके मना कर दिया गया था कि अपनी आप इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रैलीज निकालने से मना कर दिया। आपको याद होगा बशीर बिलोर साहब का इलेक्शन से पहले उनकी शहादत हुई टीटीपी के हाथों, एएनपी की। फिर इलेक्शन के बाद 2018 में आपने देखा कि हारून बिलोर साहब की शहादत हुई, इसके दौरान एएनपी के कई रहनुमा जो है वहाँ शहीद किए गए। और इमरान खान साहब की जो ट्वीट है आज से 3 रोज पहले की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिनिश। मैंने ये बात इसलिए की है कि आज वो जैसे 3 दिन पहले उनकी पोस्ट निकाल कर आप पढ़ें, वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो केपी में हो रहा है, जो भी नाम नियाद है वो भी उनको पता ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है कि ऑपरेशन उनकी लीडरशिप कह रही है नहीं हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है इसकी वजह से एएनपी ने अपनी पॉपुलैरिटी खोई थी, तो लिहाजा पीटीआई को ये ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, अपनी पॉपुलैरिटी खो देंगे। तो यार आपका जो लीडर जब पोस्ट करता है तो कोई पढ़ के समझ के करता है कि बगैर समझे कर देता है? क्या ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है? क्या दहशतगर्दी से निपट आ गया पॉइंट, आ गया। क्या ये पॉपुलैरिटी क्या कहते हैं कि कंपटीशन चल रहा है? जी 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 रजा भाई, जी जी। एक बात और कि 2013 में उसकी कॉस्ट एएनपी ने अदा की ना, क्योंकि आपने उनको कैंपेन नहीं करने दी, उसके बदले में आपकी हुकूमत बनी थी। और 2013 में आरओ के इलेक्शन कराए थे, 2018 में आरटीएस के इलेक्शन कराए। मेरे भाई, जब आप आज की हुकूमत को तनकीद करते हैं 47 को लेकर ही करते हैं, चलें तो आप आरटीएस में आप भी तो गैर मुंतखब लोग थे, तो आगे का सोचना शुरू करो यार। ये रटे रटाया मली साहब, ये रटे रटाया भाई, यही तो मेरा सवाल है, और यही तो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूं कि वो शोहदा के जनाजों में इसीलिए तो नहीं जा रहे ना, वरना दहशतगर्द समझेंगे कि भाई शोहदा के जनाजों में शिरकत करके उन्होंने उनके अगेंस्ट की जो साइड है वो सेलेक्ट कर ली और उनकी पॉपुलैरिटी इफेक्ट होगी। तो माली साहब ये देख लें कि ये क्या नैरेटिव जा रहा है, ये बड़ी गलत मूव हो रही है। जी जी रजा भाई, एक ठीक है, जरा माली साहब को सुन ले, मैं वापस आती हूँ। बाकायदा दफातर खोलने की डिमांड की थी इमरान खान साहब ने 13 के इलेक्शन के बाद। जी माली साहब बताइए, रजा साहब बड़ी वैलिड चीजें कह रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि रजा हारून साहब के एहसाब पे इमरान खान इतने छाए हुए हैं कि वो 2 साल से कैद में हैं, 2.5 साल से कैद में हैं। ये 2.5-3 मिनट बोले तो इमरान खान पर ही बोले, इन्होंने कोई अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताई। बताते तो इनका ताल्लुक चीज से है कि कैसे 1 महीने पहले शारे भुट्टो का इफ्तिताह किया बिलावल भुट्टो ने और पानी में वो बह गया। कैसे हफ्तेम जो बना था कि अभी उन्होंने परफॉर्मेंस की बात नहीं की। अगर आप सिंध और केपीके की परफॉर्मेंस का मवाजना करेंगे तो केपीके तो माइनस में चल रहा है, आप परफॉर्मेंस के ऊपर तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन कर लें, आपके पास फ्लोर हाजिर है, जो आपका दिल करता है आप बात कर लें। जी सर। देखो मैं अपनी बात करूंगा ना, मैं आप जो कहेंगे वो नहीं करूंगा। मैंने तो कहा फ्लड्स आए, मैं आपको फिगर्स देने के लिए तैयार हूं कि वहां पे लोगों को मुआवजे मिल गए 15-20 दिन में। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में अभी तक वो अनाउंसमेंट तक नहीं हो रही, कह रहे बिजली के बिल माफ करेंगे। बिजली के बिल तो वैसे ही वो बेचारे घरों में ही नहीं थे, उनके घर ही बह गए। आप बिजली के बिल कौन से लेने थे आपको? आपने जो लोग हलाक हुए उनके लिए क्या ऐलान किया है? जिनके क्रॉप्स, जिनके घर, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, आप गजा को इमदाद भेज रहे हैं, वहां पे लोग आपके भूख मर रहे हैं। भेजे, बेशक भेजे, पूरी दुनिया को आप भेजे। आपने पंजाब के मुतासरीन के लिए क्या किया? सिर्फ हुकूमत का हक बनता है, क्या पीटीआई का कोई हक नहीं बनता? अगर आपकी पंजाब में हुकूमत नहीं होगी, अगर आपके पंजाब के अंदर लीडर जो है वो भागे या मफरूर नहीं होंगे या छुपे हुए होंगे, तो आप क्या पंजाब के जो आवाम है उनकी मदद नहीं करेंगे? मदद करने के लिए आपको हुकूमत में, अगर आपको नजर आ रहा है कि जी फॉर एग्जाम्पल पीएमएलएन और मरियम नवाज ने अगर पंजाब में वो नहीं किया, या आपके गिवन मेरिट के ऊपर वो नहीं आए हैं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, तो सर आप लोगों को किसने रोका है? आप लोगों ने क्या किया है?
जमात इस्लामी तो हर जगह पे मौजूद होती है, पाक फौज के जो जवान है वो हर जगह पे मौजूद होते हैं, खुद आते हैं, खुद वॉलंटियर करते हैं कि जी हम काम कर रहे हैं। आप वॉलंटियर करके काम कर लें, आप मरियम नवाज साहिबा को वहीं पे चुप करा दें कि देखिए जी मरियम नवाज साहिबा आप ये नहीं कर पाई, ये पीटीआई के लोगों ने कर लिया, कि इन्विटेशन का इंतजार है आपको काम करने के लिए। बेनेज, बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा के लिए हाशमी साहब बैठे हैं ना बोलने के लिए। आपको इतनी लंबी तकरीर क्यों करनी पड़ती है बार बार मरियम नवाज के लिए? बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन ग्राउंड पर मौजूद है, वो वहां पे रिलीफ वर्क कर रहे हैं। मैं उनका फीडबैक बता रहा हूं कि वहां पे सवाए फोटोशूट के, फोटोशॉप के कुछ नहीं हो रहा। वहां पे मैं नहीं कह रहा, आप उठा ले आपके जो इनके अच्छा, निहाल लिफाफी हम हाशमी साहब तो साफ अपना जवाब दे देंगे, आपको उनके मुंह से जवाब सुनना है ना, वो दे देंगे। लेकिन सर यकीन जाने, ये तीनों पैनलिस्ट हैं मेरे सामने, सवाल तो यहाँ पे सिर्फ मैं करूंगी और कोई सवाल नहीं कर सकता। निहाल हाशमी साहब आपको इसका जवाब दे देंगे, मैं फिर से आपको इसका जवाब लेकर के दे दूंगी। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के एतबार से पंजाब में काम भी हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है, और सैलाब मुतासरीन ने अगस्त के जो बिजली बिल हैं वो वफाकी हुकूमत अदा करेगी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट मरियम नवाज ने भी किया, लेकिन आपको वो जो भी काम है वो आपको हाशमी साहब बताएंगे। सर मेरा सवाल ये है कि कासिम साहब और जो सुलेमान साहब हैं, जो करण अर्जुन हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा को अप्रोच कर रहे हैं, दुहाइया दे रहे हैं कि जी उनके वालिद को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, गौर से सुनिएगा, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, तिब्बी सहूलतें उनको दी नहीं जा रही हैं। सर मैं तो हैरान हूँ कि एक्सरसाइज मशीन, जिम इक्विपमेंट, देसी मुर्गी है, ये सब उनका ख्याल रखा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अब हुकूमत और अदालतें और उनका क्या ख्याल करें, लेकिन द बेसिक क्वेश्चन इज कि अक़वाम मुत्तहिदा कब से वो फोरम बन गया जहाँ पर चोरी और करप्ट प्रैक्टिसेस की सूरत में जो सजा याफ्ता मुजरिमान हैं उनका केस लेकर के जाया जाए? ये कब हो गया? ऐसा फोरम कब बना अक़वाम मुत्तहिदा? देखिए, खान साहब के बेटों ने जब पाकिस्तान आने की बात की तो इस हुकूमत ने धमकियां दी कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। वो उनके बेटे हैं, वो अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, वो उनकी फैमिली है, उनको पूरा पूरा राइट है कि वो उनके लिए आवाज उठाए। आप जब अच्छा, अदालतों को यहाँ पे कैद कर देंगे, आप जब इदारों को यहाँ पे कैद कर देंगे, आप जब इमरान खान को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, आज एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एक जेल के बाहर पूरा दिन बैठा रहता है, आपका वहां पे जो बंदा बैठा हुआ है वो उससे मुलाकात नहीं करवाता, तो आप क्या समझती है पाकिस्तान के लोग खामोश हो जाए? आप क्या समझती है उसकी औलाद चुप करके बैठ जाए कि ठीक है जो सजा देनी है दे दे? उनका अपना राइट है, वो उनकी फैमिली है, वो जो ऑप्शंस उनके पास है। जब आप पाकिस्तान नहीं आने देंगे, जब आप उनको रिलीफ नहीं देंगे, आप उनको जो जेल म्यूनिल के तहत जो है वो सहूलियात नहीं देंगे, तो उनकी फैमिली को उनको पूरा पूरा राइट है कि उस पे वो काम करे। तो ये कहना कि उन्हें फिर क्यों सर गए फिर क्यों नहीं नहीं, गए, फिर मैं ये आप कहूँगी कि फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि क्या हम कोई गुलाम थोड़ी हैं। अगर आपको अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरफेरेंस चाहिए इन मामलात के अंदर, तो फिर आप ये नारा मत लगाइए कि हम कोई गुलाम हैं या किसी और को ताना मत दीजिए। निहाल हाशमी साहब, ओवर टू यू। ये क्या चल रहा है? ये पीटीआई क्या कर रही है? आपका काम इनको क्यों नहीं नजर आ रहा? इनको कोई बाइनोकुलर्स भेजे, क्या कहते हैं, दूरबीन भेजें, कोई ऐनक भेजें, नहीं तो आप माली साहब का एक दौरा ही कराए ना, इनको साथ लेकर जाए, अपने पंजाब आए और इनको बताएं कि ये क्या काम यहाँ पे हो रहा है। मुझे लगता है आपको भी और माली साहब दोनों को पंजाब आना चाहिए। माली साहब का एक शोबा काम कर रहा है वहां पे, और वो शोबा इनका नेगेटिव टिकटॉकर और सोशल मीडिया के लोगों के पैसे वैसे हाथ में पकड़ा करके नेगेटिव बातें करना है। ये तो करने में ये बाज नहीं आ रहे। जैसे आप देखें कि जब खान साहब के बच्चे जाएंगे अगर यूएन, तो यूएन पूछेगा क्या आपके मुल्क में निज़ाम है, अदालतें हैं, और अगर कहेंगे हाँ है, तो कहेंगे उसी अदालत से आपके कजन्स को बेल मिली है 9 मई के ऊपर, और चंद हफ्ते पहले मिली है, और उसी अदालतों ने खान साहब को सजा भी दी है। तो ये आपने अपने इंट्रो में कह दिया था कि फिर पूरे दुनिया के क्रिमिनल्स जो हैं वो यूएन जा करके अपने अपने दस्तावेज दायर करेंगे। यूएन का एक फोरम जो है वो जुडिशियल फोरम बन जाएगा, और ये आप अपनी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज करते हैं। जब आप ये कहते हैं तो आप सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज करते हैं। जब आप कहीं और दरखास्त देते हैं, फिर आप अपने अल्लाह पे जो आपका, अपने निज़ाम पे जो आपका भरोसा है, जिसके लिए आप कहते हैं हम लड़ना चाहते हैं, वो अच्छा। फिर एक बात कोई पूछे कि जनाब इमरान खान पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल इमरान खान साहब नहीं है,
میں آپ کو بتاؤں اگر ملی صاحب حاضر بھرے تو میں لے کے چلنے کو تیار ہوں. پنجاب کی سینئر منسٹر مریم اورنگزیب, وزیر صحت, وزیر تعلیم, وزیر قانون بھرت صاحب, خواجہ سلمان صاحب, مریم اورنگزیب, رانا سکندر حیات, یہ مسلسل وہیں پہ قیام پذیر ہیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے میں وہ فوٹیج بھیج دیتا ہوں جو خیمے میں وہ خاتون رہتی ہیں. مریم ہر روز آتی ہیں, دیکھتی ہیں. اور پھر دیکھیں عام طور پہ یہ کام ریہیبلیٹیشن اور ریسکیو کا کام ہوتا ہے این ڈی ایم اے کا یا پھر جو 112 کا ہے, یا ہم وقت ہماری افواج پاکستان اور لا انفورسنگ کے لوگ بھی آتے ہیں وہاں پہ آ کر کے ان کی مدد کرتے ہیں, سول ایڈمنسٹریشن کے بھی لوگ آ کے کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ملک میں اس طرح کے رفاہی ادارے ہیں جو آ کے مدد کرتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو کہا یہ سانجھا کام ہے, اس سے مل کے حل کرنا ہے. مگر اگر اس کے اندر آپ سیاسی انپٹ ڈالنا چاہیں, آپ یو این کیو, بلکہ میں تو کہوں گا او آئی سی میں بھجوا دیجئے ان کے صاحبزادے دونوں کو, وہاں پہ 50 ملک کے لوگ جمع ہیں, وہاں جا کے بتا دیں کہ ہم ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے گھڑی آپ سے تحفے میں لیا تھا مگر مارکیٹ میں بیچ دیا ہے. جا کے بتائیں کہ ہم ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں. جا کے بتائیں ان کے ساتھ کہ جناب ہم ان کے رشتہ دار ہیں جو آج فلسطین کے لوگوں پہ بمباری کر رہی ہے, جینوسائیڈ کر رہی ہے. ہم اس کے رشتہ دار ہیں جن لوگوں نے قطر کے اوپر حملہ کیا. ضرور جائیں, یہ بھی ایک بہت بڑا فورم, اگر آپ کو فورم ہی استعمال کرنا ہے تو اس طرح کے فورم پہ جائیں, جا کر کے بات کریں. مگر اگر سیاسی بات کرنی ہے, اس ملک میں سیاست کرنا ہے, تو پھر ایک کام کریں اور پھر کارکن گرفتاری دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور بچوں کو گرفتار نہ ہو. تو ہمارے بچے کیا فالتو ہیں جن کے بچے جیل جا رہے ہیں؟ پاکستان میں آپ لوگوں کے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں جیل بھیجنے کے لیے اور اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتے ہیں. اس طرح کے جو یہ سیاسی رویہ نہیں ہے, یہ ٹچ دیتے ہیں, کہیں مذہبی ٹچ, کبھی یونائٹڈ نیشن کا فورم کا ٹچ, کہیں انسانی حقوق کا ٹچ, کہیں قیدیوں کا ٹچ, کہیں سیول رائٹس کا ٹچ. ارے بھائی آپ کو ایکجہتی کرنا چاہیے. اڈیالہ جیل میں جو باقی قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ ایکجہتی کریں, ان کے لیے آواز اٹھائیں, تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں آپ ہیومن رائٹس کی بات. گئے ہیں, آپ نے شاید مس کر دیا, وہ مشن نور کا آغاز ہوا ہے نا, کہ مشن نور کے تحت کسی بھی دن کسی بھی ٹائم پر اراؤنڈ 8-9 بجے کے بیچ میں رات کو اپنی چھت پر جا کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ اذانیں دیں گے. تو سر میں تو کہوں گی کہ اگر بات صرف بد دعاؤں تک آ گئی ہے اور بد دعا ہی آخری آپشن رہ گئی ہے, تو پھر تو سر آپ ان سے دوستی کر لیں. دے نیڈ یور ہیلپ, ان کو آپ قومی دھارے میں شامل کر لیں. مشن نور کا بھی آغاز ہو گیا ہے نا. ہاں جی, ہم نے تو بارہا کوشش کیا ہے کہ ان کو ہم قومی دھارے میں لے کے آئے. ہم نے, آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب چل کر کے ان کے گھر گئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان کو کے پی کی جب حکومت بن رہی تھی اس وقت ان کی سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھی. ہم دیکھا نہیں آپ کریں, ہم نے ہمیشہ دست بازو بڑھایا, مگر ہمیشہ انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا اور عمران خان مل کر کے بیٹھتے ہیں, میثاق معیشت پہ بات کرتے ہیں. اور وزیر اعظم ابھی جانے سے پہلے کیبنٹ میٹنگ کیا, اس میں انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی اس ریلیف میں, اور انہوں نے پھر احسن اقبال صاحب سروے کروا رہے ہیں, ڈاٹا اور ڈاٹا جمع کر رہے ہیں کہ سیلاب کے پانی اترنے کے بعد ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے, آئے نا ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. یہ پاکستانی ہیں, آپ کے بھی ووٹر ہیں, ہمارے بھی ووٹر, نہ ہو ووٹر, انسان ہیں. انسان کے لیے مل کے 25 کروڑ لوگ, یا سیلاب میں جو پانی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ ایک فرد واحد جو ایک سزا یافتہ قیدی وہ زیادہ واحد. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے یو این او میں جا کے بتائیں گے کہ جناب انڈیا نے جو ہم پہ پانی چھوڑا ہے, یا جو کلائمیٹ چینج آئی ہے, ہم کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار نہیں ہیں. آئے آ کے دیکھیں پاکستان میں لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں یہ پانی چھوڑنے کے وجہ سے. ٹھیک ہے. رضا ہارون صاحب, آپ لوگ کون ہیں, ذرا اپنا تعارف کرا دیجئے. یہ بار بار مالی صاحب کہہ رہے ہیں کون ہے, پلیز تعارف کرائیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ میری بات ان کو سمجھ میں آتی نہیں ہے, میرے منہ سے بات ویسے ان کو بہت بری لگتی ہے. پلیز اپنا تعارف کرائیے رضا صاحب. نہیں وہ ضرورت نہیں ہے, وہ کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بیسکلی جس پارٹی سے ہیں اس پارٹی کی ایسے نہیں کہ سپورٹ نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں ہے ان کے پاس. اچھی پارٹی ہے, اچھی سپورٹ ہے, پرابلم ہے لیڈرشپ میں. اور لیڈرشپ کے بعد ایک ایشو رہ گیا ہے کہ بس قیدی نمبر 804 کسی طرح رہ ہو جائے. اس کے لیے کوئی بھی بیانیہ بنا لیں گے. اب مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم پاکستان اس وقت عرب اسلامک کانفرنس میں قطر موجود ہے, اس پہ اعتراض ہے, وہ کیوں گئے؟ ابے بھائی کوئی ملک چلانے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے صرف کہ آدمی جو ہے وہ دفتر میں بیٹھا رہے, اس نے اپنے بین الاقوامی تعلقات کا کام بھی کرنا ہے نا. تو یہ بعض اوقات ان کو بیچاروں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا, وداؤٹ ریسپیکٹ ٹو مالی صاحب,
کہ آپ اپنے نیریٹو میں آہستہ آہستہ اینٹی اسٹیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ اپنے نیریٹو میں اب نیشنل انٹرسٹ کو پیچھے لے کر ایک پرسنل ایک بندے کے انٹرسٹ کو لے کر آگے ہو گئے اپنے نیریٹو کے اندر. اور آپ کا لیڈر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک صوبے میں جہاں کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو روک دیں. یعنی اس کا پرسنل انٹرسٹ, اس کی پارٹی کی مقبولیت نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا, یہ کوئی آپ کو بتائے گا نہیں, یہ آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. وہ جان ایلیا نے کہا تھا نا, یہ نیال بھائی بھی ستائیں گے, میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. یہ آپ کا حال ہو چکا ہے میرے بھائی. پاپولیرٹی ایک طرف, آپ کا نیریٹو خراب ہو چکا ہے. آپ پوری جنگ میں, بھارت کی جنگ میں, آپ کے لوگوں نے, آپ کے سوشل میڈیا نے اینٹی اسٹیٹ نیریٹو رکھا, یہاں تک رکھا کہ آپ انڈیا کے اخبارات کی خبروں کو پروموٹ کرتے رہے. آپ نے جب فیلڈ مارشل صاحب جنگ جیتنے کے بعد امریکہ کے دورے پہ گئے, آپ کی جماعت نے وہاں مظاہرہ کر دیا ان کے خلاف. آپ جا کس لائن پہ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ چھوڑیں باقی سب کو, آپ لوگ بیٹھ کر کہیں اپنا جا کے ریویژن کریں, ریوزٹ کریں, سیلف انالیسس کریں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. یہ ہر ایک کی طرف انگلی اٹھا کے رکھتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں. بہت پرابلم ہے آپ کے اندر. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں آج ملک کے اندر سارے کام ہو رہے ہیں. سیلاب جب آتا ہے نا بینی صاحبہ, جب قدرتی آفت آتی ہے تو بہت بڑی تباہی ہوتی ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ حکومتیں صرف اپنی ریسورسز کی بنیاد پر سیلاب کی آفات سے نپٹ جائیں. کوشش کر رہے ہیں. پنجاب, میں نے کہا نا کے پی میں بھی کی, پنجاب میں مریم صاحبہ کر رہی ہیں, سندھ میں تمام انتظامات مکمل ہیں, چاہے وہ سکر بیراج پر ہو, گڈو بیراج پر ہو, پنجرت سے آگے آنا معاملہ. اسی طرح جب کوٹری پہنچے گا وہاں ٹیمیں موجود ہیں, انتظار کر رہی ہیں. کچے کے علاقے میں پانی جائے گا سیلاب کا, سب کو معلوم ہے. ریلیف کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں, ایویکویشنز بھی ہو رہی ہیں, ریہیبلیٹیشن کا کام بھی ہوگا. لیکن سیلاب اس وقت سر پہ کھڑا ہے نا. جو بات شروع میں نیال بھائی نے کی تھی میرے بھائی, کہیں نہ کہیں اپنی سیاست کو اور یہ اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈے کو, اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو, ہر وقت ریاست کے سامنے کھڑے ہو جانے کو کبھی نہ کبھی پیچھے رکھ لیا کریں تھوڑی دیر کے لیے. سیلاب کا وقت ہے نا. اور جہاں تک آپ کی بات ہے جو آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, میں آپ کو یاد دلا دوں, آپ پتہ نہیں کامن ویلتھ کی کون سی رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی تک تو وہ لیکڈ رپورٹ ہے, اور لیگ رپورٹ کو لے کر اچھلنا کودنا شروع کر دیا آپ نے, جبکہ آر ٹی ایس 2018 کا تو پروون ہے. اور پوائنٹ آ گیا پوائنٹ آ گیا. انفارچونیٹلی میرے پاس اب وقت ہو چکا ہے شو کے لیے. آپ لوگوں سے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کروں گی. تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فیڈ بیک انتظار رہے گا. اللہ حافظ.